احسان ہے ہم لوگوں پہ ہر آن، اے رحمت رمضان، پھر ایک برس بعد ہے ایک ماہ کی مہمان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رمضان میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، ہم سب کے لیے یہ مقدس مہینہ بہت سی عبادتوں کے ساتھ، بہت سے نیک کاموں کے ساتھ، بہت سی نیکیاں جمع کرتے ہوئے گزرے. آمین ثم آمین. تمام میرے حاضرین، میرے ناظرین اور دنیا بھر میں جہاں جہاں سے یہ ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو میری جانب سے، بنو یوتھ کی آواز کی جانب سے، چینل 5 اور پلے انٹرٹینمنٹ کی جانب سے رمضان بہت بہت مبارک ہو. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ ابھی ہم کچھ دیر بعد آپ کی مہمانوں سے ملاقات کروائیں گے اور انشاءاللہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس سے بھی بات کریں گے. جزاک اللہ. جی شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، وہ جدھر سے گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، مہک جائے، دمک جائے، بنے رونق گلزار. اللہ کا فضل کرم، اس کا احسان کہ الحمدللہ آج ہم اپنی 23ویں سحری اختیار کرنے جا رہے ہیں. اور اللہ کا احسان کہ آج اللہ نے ایک دفعہ پھر ہمیں شب قدر کی ایک رات نصیب کی. ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر کی رات ہو، تو خوب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مناجات کریں اور اپنی بخشش کا سامان کروائیں کہ رمضان مغفرتوں کی رات ہے. رمضان کی جیسے بلال بھائی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر راتوں میں ہزاروں لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے. السلام علیکم بلال. وعلیکم السلام. کیسے ہیں تیمور بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ سے. اور بہت نصیب والے ہیں ہم لوگ کے، اتنی بڑی راتیں ماشاءاللہ سے ہمیں نصیب ہوئی ہیں. اور ہم سب سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان راتوں میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ٹرانسمیشن کا مزید آغاز کرتے ہوئے ہم اپنی مہمان کی جانب چلتے ہیں. خوبصورت آواز میں ہماری ٹرانسمیشن کا انہوں نے آغاز کیا ہے ماشاءاللہ سے. جی آفاق بشیر قادری صاحب ہیں جنہوں نے اپنے کرت کے ساتھ خوبصورت انداز میں ٹرانسمیشن کا آغاز کیا. اور بلال بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈین نعت کمپٹیشن ہوا تھا، اس کے ونر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ کولکتہ میں یہ کمپٹیشن ہوا تھا، تو ایک بڑی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت رسول سے شامل کرتے ہیں، بالکل انشاءاللہ ہم چلیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور خوبصورت نعت خواں موجود ہیں، صوبیہ انصاری صاحبہ. میں چاہوں گا کہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں چاہوں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. جزاک اللہ. صوبیہ انصاری ہمارے ساتھ موجود تھی اور خوبصورت آواز میں انہوں نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے. اور آپ کا جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ سے ہر سال آپ ہماری ٹرانسمیشن کا ایک حصہ ہوتی ہیں. جزاک اللہ ٹرانسمیشن میں آنے کا. اور ناظرین ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. جی بلال بھائی ہمارے پاس بہت خوبصورت گیسٹ آج موجود ہیں ماشاءاللہ سے. اور ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید صدیقی صاحب، جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے بہار فاؤنڈیشن کے. اور آپ کا تاجر برادری سے بھی تعلق ہے. آپ پریزیڈنٹ ہیں آل تاجران سندھ اتحاد کراچی ڈویژن کے، اور وائس چیئرمین ہیں لا اینڈ آرڈر کراچی چیمبر آف کامرس کے سب کمیٹی کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بڑی آرزو تھی آپ کو دیکھنے کی.
इंशाल्लाह आपसे बहुत सारी गुफ्तगू होगी। इंशाल्लाह। बिलाल भाई, उससे पहले हमारे साथ नाज़रीन, हमारे पास एक और मेहमान है और अल्हम्दुलिल्लाह आप उनको हर टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, स्पेशली जब रमज़ान ट्रांसमिशन होती है, वो मैं उस ट्रांसमिशन में ना हो, ये मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हर चैनल पे वो दिखते हैं और बिज़नेसमैन है, बिज़नेस में एक अल्हम्दुलिल्लाह इस कामयाब एक मैन है वो, और साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं और किड्स कैंडी के बारे में भी इंशाल्लाह उनसे हम बात करेंगे। फैसल रहमानी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। कैसे हैं फैसल भाई? बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो क्योंकि इतनी खूबसूरत सी ट्रांसमिशन जहाँ समातारी हो रही है, जज़ाकल्लाह, इतनी प्यारी जज़ाकल्लाह। नात पड़ी और इतने प्यारे प्यारे दोस्त आए हुए हैं और आपसे तो हमारा पुराना रिश्ता है और आप रमज़ान ट्रांसमिशन इतनी खूबसूरत करते हैं जज़ाकल्लाह। कि आप मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, लेकिन जब रमज़ान का सेगमेंट होता है तो उस पर बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। और आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से, क्योंकि आज जिन्होंने इन्वाइट किया है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जी जी, मोइनुद्दीन भाई, उनका जिक्र बड़ा जरूरी है, बिल्कुल, बिल्कुल, भी है, बिल्कुल। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर भी हैं, बिल्कुल। और उनका जो एक सब्जेक्ट है बनो यूथ की आवाज, जी जी जी, वो एक आईडी हो गया शहर के, वाह, वाह, एक ब्रांड हो गया। बिल्कुल ऐसे तो ही है। यकीन करें और वो जिस तरह से वो मेहनत करते हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एज अ सोशल एक्टिविटीज बिल्कुल मैं उनको देखता हूँ। जी जी, तो ये सिर्फ रमजान ट्रांसमिशन की बात नहीं है, पूरे साल हर शोबे में, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात आ जाए, चाहे वो नाथख्वानी की बात आ जाए, चाहे वो किसी और इवेंट की बात आ जाए, वो हर जगह जगह, चाहे वो क्रिकेट टूर्नामेंट, हर जगह अपने आप को एंगेज रखते हैं, अवार्ड शो में एंगेज रखते हैं और अच्छे इंसान हैं और नए टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात, ये सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक सोशल एक्टिविटीज यही होता है जो पूरे साल एंगेज होता है। तो ऐसा नहीं है मतलब वो जो है सिर्फ सीजनली जो है काम कर रहा होता है, क्योंकि आपके साथ तो हमारा पुराना ताल्लुक है और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं चैनल 5 के तवज्जो से यहाँ पर यही कहूँगा कि ये सारे काम तो सब होते रहते हैं। रमजान की बड़ी बड़ी रातें हैं, बिल्कुल, तो आपने मुझे इसका हिस्सा बनाया। माशाल्लाह, हम आपकी जानिब फिर आएंगे। हमारे साथ एक बहुत हमारे दिल के करीब खास और स्पेशल मेहमान है। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, आपने बशानी की मिठाई खाई है? नहीं, एक्चुअली आपको पता है मैं पाकिस्तान में होता हूँ, खाएंगे कैसे? हाँ, पाकिस्तान में होता कम हूँ, बट आज मैं आपको खिलाऊंगा बिल्कुल। लेकिन आज मैं जब से ट्रांसमिशन में आया हूँ मेरे कानों में इसकी आवाजें आ रही हैं। क्यों? अब मुझे पता नहीं आज मिलेगी, क्योंकि हमारे पास इस इंटरनेशनल ब्रांड के जो बशानी आज माशाल्लाह इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। ईस्ट पाकिस्तान से शुरू हुआ और आज पाकिस्तान में सैकड़ों ब्रांचेज हैं इसकी। उनके रूहे रवा मारूफ बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध के, FPCCI के मेंबर हैं, बहुत वोकल हैं, बहुत एक्टिव है, यूथ के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं, यूथ को प्रमोट करने में बहुत ज्यादा काम करते हैं। बनो यूथ की आवाज के साथ इनका एक गहरा ताल्लुक है, गुलाम मोहिउद्दीन भाई के साथ इनका एक बहुत गहरा ताल्लुक है। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद है आसिफ बशानी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में, माशाल्लाह बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जितना आपने बताया ये इंट्रो कम है, अभी हम एक्चुअली ये इन्होंने जो इंट्रो कहा है तो ये जो जितना मुझे जानते हैं उतना तो बेसिकली ये मेरे पड़ोस में भी हैं और बचपन से हम देखते आ रहे हैं माशाल्लाह। तो दिस इज बिकॉज वी आर औरंगियन, तो दैट्स व्हाई। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह तैमूर साहब हैं तो इनके हवाले से मतलब इनकी वालदा भी एक माशाल्लाह प्रिंसिपल, हाँ, बिकॉज औरंगी बेसिकली हमारी कम्युनिटी का एक समझ लो कि एक घर है वो हमारा, और हम अच्छा मैंने एक चीज घर के फर्द हैं तो हम सब जान रहे होते हैं। मैंने एक चीज ये देखी औरंगी टाउन के, जब भी कोई आते हैं हमारे गेस्ट तो जब भी बात करते हैं ना उनके अंदर एक अपना एक जज्बा होता है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने घर पे ही बैठा हूं। औरंगी टाउन एक नो चैनल और कोई एक होता है ना मींस के आई एम नेवर फील लाइक दैट कि मैं किसी ट्रांसमिशन में बैठा हूं। हम औरंगी तैमूर भाई है, छोटे भाई के साथ। हम औरंगी टाउन को टाउन से ज्यादा घर की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, इंशाल्लाह हम इसको जारी रखेंगे। अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, नाज़रीन जाते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कहते हैं नाज़रीन ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और ब्रेक के बाद एक हमारे छोटे से प्यारे से मेहमान हैं जो कि आप हमेशा उनको स्क्रीन पे देखते हैं। उनका बहुत खूबसूरत सा सेगमेंट होता है, उस सेगमेंट का नाम है आज की बात। और वो जब आज की बात करते हैं वो यकीनन बहुत खूबसूरत करते हैं। हम और आप लोग बहुत चीज़ें सीखते हैं।
اسپیشلی وہ بچوں کے لیے بہت موٹیویشن دیتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی کرتے ہیں اور ایک ریگولر روٹین کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کی جانب آئیں گے. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن بہت میں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جی ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور خوبصورت نعت خواں بالکل شہر کراچی کی خوبصورت آواز موجود ہے. میں چاہوں گا محمد انس رضا قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ مائک لے لیں انس صاحب. ماشاءاللہ. محمد انس رضا قادری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب. جی ہمارے ساتھ جاوید صدیقی صاحب موجود ہیں. آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں بہار فاؤنڈیشن کے. سر یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ بہار فاؤنڈیشن ہے کیا، کیوں بنی، اس کا کام کیا کیا، کس کس ڈومین کے اوپر بہار فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ سر. آپ مجھے آج آ کے ایسا لگا کہ جیسے میں تمام ہی اپنے لوگوں میں بیٹھا واہ ہوں. واہ واہ واہ. آج میں شاید دنیا کے کسی بھی حصے میں چلا جاؤں، مگر میں آج یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرا تعلق اورنگی ٹاؤن سے آنر سر. اور وہاں میں پیدا ہوا، وہاں میں پلا، وہاں میں بڑھا، اور مجھے فخر کے ساتھ کہتا ہوں میں کہ پراؤڈ ٹو بی اورنگین، الحمدللہ. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی بہاری. واہ واہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. چاہے وہ بڑے سے بڑا پلیٹ فارم ہو، یہ بات مجھے کہتے ہیں فخر فیل ہوتا ہے کیونکہ میں اورنگی ٹاؤن کا بیٹا ہوں. جی. آپ نے فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کی. دیکھیں، بہار فاؤنڈیشن ایک کہنے کو تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے بالکل، مگر جب آپ اس کے اندر اس کے کام اور اس کی چیزوں کو دیکھیں گے تو شاید ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ نہ کبھی تھکے ہیں پاؤں کبھی، نہ کبھی ہم نے ہمت ہاری ہے. نہ تھکے ہیں پاؤں کبھی، نہ کبھی ہم نے ہمت ہاری ہے. ہم نے دیکھے دور کئی مگر آج بھی محبت اور امن کا سفر چل رہا ہے. واہ 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 واہ. تو ماشاءاللہ. میں اپنی بات کو شیئر سے آگے اس طرح بڑھاتا ہوا چلوں گا کہ یہ بیسیکلی طور پہ فاؤنڈیشن کہنے کو تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے مگر اس میں جو بہاری کمیونٹی کے حوالے سے درپیش مسائل ہیں اس کو اجاگر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے مسائل کو حل کرنا ہے. آج اورنگی ٹاؤن کو اگر دیکھا جائے تو آلموسٹ 40 سے 45 لاکھ کی آبادی ہے. صحیح ہے. مگر وہاں کا کوئی یقین کرے پرسان حال نہیں. وہاں پہ کئی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں، وہاں پہ کئی این جی اوز ہیں، کئی فاؤنڈیشنز ہیں، مگر اگر دیکھا جائے تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ شاید وہاں کے اگر سب کچھ بدل گیا، چہرے بدل گئے، نظام بدل گیا، سسٹم بدل گیا، نہیں بدلا تو وہاں کے لوگوں کی قسمتیں نہیں بدل. اللہ اکبر. تو یہ اب اس قسمت کو بدلنے کا فیصلہ کیا ہے بہار فاؤنڈیشن. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا منزل کارواں کی طرف، لوگ آتے گئے اور یہ قافلہ بنتا گیا. دیکھیں بہاری، بالکل میں لفظ تھوڑا سا سٹارٹ کروں گا لفظ بہاری سے. بہاری کیا ہے؟ جی جی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیام پاکستان کے وقت سے لے کر آج تک اس ملک کے لیے قربانیاں دی. ڈبل مہاجر. ٹھیک ہے، ڈبل مہاجر آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. میں کوئی لسانیت کی بات نہیں کرتا، میں کوئی ہجرت کرنے والے دو دفعہ ہجرت کرنے والے، دو دفعہ ہجرت کی ہے. ٹھیک ہے. آج وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ستم ہو رہا ہے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. خدا کی قسم آج کا یزید بھی دیکھ کے شرما جائے بہار کمیونٹی کے ساتھ وہ کیا رہا ہے. ان لوگوں نے 1971 کی ہسٹری میں دیکھ لیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان آرمی جیسے معزز اداروں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ اپنے ملک پاکستان کے لیے لڑے. مگر آج افسوس دیکھیں تو آج ہمارے جو چند ناقص اداروں کی پالیسی ہے ان کو شناختی کارڈ دینے سے بھی اوائڈ کرتے ہیں. آپ ملک کا قانون یہ ہوتا ہے کہ آپ یورپ میں بھی 10 سال بھی اگر رہ جائیں تو آپ کو وہاں پہ شہریت دی جاتی ہے. اگر یہاں کا قانون دیکھیں کہ یہاں پر ریورس میں جا رہے ہیں. یہ نادرا کی پالیسیز دیکھیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ریپارٹیشن سرٹیفکیٹ لے کے جی بالکل لے کے آنے کو ہم تیار ہیں، اور بہت سے لوگوں کے گم ہو جاتے ہیں. ایک بندہ جس کے بچے نے میٹرک پڑھ لیا ہے، انٹر پڑھ گیا ہے، اس کے باپ کے شناختی کارڈ کو بلاک کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستانی نہیں ہو. ارے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو وہ پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنے تن من اور دھن کی قربانی دی، اور آج بھی یہ پاکستانی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کرو نہ غم ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، کرو نہ غم ضرورت پڑی تو ہم دیں گے. لہو کا تیل چراغوں میں ڈالنے کے لیے ایک طرف تو پاکستان آرمی کے فورسز جوان انہیں اپنے بیرکوں میں بلا کے، اپنے اداروں میں بلا کے انعام دیتے ہیں،
इकराम देते हैं, उन्हें नवाजते हैं, इन्हें इज्जत देते हैं कि आप पाकिस्तान के बाइज्जत शहरी हो, आप इस मुल्क के फखर हो। और दूसरी तरफ कुछ नाकिस इदारे, मैं नाम लूंगा, बात करूंगा तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी, वो ये कहते हैं कि आप पाकिस्तानी नहीं हैं, आप उनकी शनाख्ती कार्ड को जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। तो भाई मैं बात करूंगा तो बहुत नेगेटिविटी हो जाएगी। मगर मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि खुदा के वास्ते जिन लोगों ने कुर्बानियां दी अपने तन मन और धन की, उनकी इज्जत करें, क्योंकि तारीख गवाह है जो कौम अपने शहीदों के लहू को भूल जाती है, खुदा की कसम वो कौम तब वो बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने गुफ्तगू की। और अब ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं, हम अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं आज की बात। और ताइब हमारे साथ हैं। वंस अगेन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ताइब माशाल्लाह से आज ग्रीन कलर आपने पहना है, लग बहुत अच्छे रहे हैं। क्या है इसके पीछे, कपड़ों के पीछे? मीनारे पाकिस्तान बना हुआ था वेस्टकोट पे आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह मैचिंग जी माशाल्लाह। बस आपकी नज़र है। और इसके अलावा आज मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आज कुछ रिलेटेड टू हम पाकिस्तान से कुछ बात करेंगे, क्योंकि कपड़े माशाल्लाह से ऐसे 23 मार्च कल ही था ना? बिल्कुल 23 मार्च के बारे से बात। अच्छा माशाल्लाह। चलें सेगमेंट का आगाज करते हैं आज की बात। जी। किसी से नहीं इतनी उल्फत हमें, किसी से नहीं इतनी उल्फत हमें, है वतन से जितनी मोहब्बत हमें। वाह 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 वाह, क्या बात है। आज 23 मार्च के हवाले से बात करेंगे। जो हम वतन है पाकिस्तान, ये सबसे बड़ी इस्लामी रियासत है। सही। तो अब जैसे कि अब आपको पता है अब ईद आ रही है, तो ईद पे हम करते क्या है कि अपने घर को रेनोवेट करते हैं, अपने घर को सजाते हैं। और कोई अब घर में नई बेडशीट आती हैं, कारपेट्स आते हैं, पर्दे नए आते हैं, तो क्या कहते हैं हम अपने घर को रेनोवेट करते हैं एक तरीके से। तब जैसे ईद आ रही है तो अब आजकल की जनरेशन ये करती है कि अब घर से एग्जांपल लेते हैं कि घर में बहुत से लॉज होते हैं कि अगर आप कुछ खा रहे हैं तो कचरा आप वहाँ नहीं फेंक सकते, आप डस्टबिन में फेंकेंगे। अगर आप पानी पी रहे हैं तो वो बॉटल और गिलास अपनी अपनी जगह पे रखेंगे। लेकिन हमारी जो आजकल की जनरेशन है वो इस बात को समझती नहीं, वो अपने घर से एग्जांपल नहीं लेती, क्योंकि अब वो कोई भी चीज़ खाती है। अब जैसे रमज़ान है, रमज़ान के बाद इफ्तारी हो गई, इफ्तारी के बाद अगर कोई भी बाहर घूमने निकलता है या शॉपिंग के लिए निकलता है तो वो कोई भी चीज़ खाता है चलते चलते और वहीं रोड पे ही रैपर फेंक देता है। तो अगर हम ऐसे ही फेंकेंगे और फिर बाद में वही जनरेशन ना आवाज़ उठाती है और बोलती है कि ना हमारा मुल्क ऐसा है, और 10-12 नुक्स निकालती है कि पॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये है वो है, बहुत से नुक्स निकालती है। लेकिन उसको ये नहीं पता चलता कि ये सब करा उन्हीं का करा धर है, उन्हीं का मतलब करा धर है, और वो ये सब करते हैं। तो इस पे हजरत अली का कॉल है कि हमेशा दीन को ऐड करता हूँ तो आज भी करूँगा कि हजरत अली का कॉल है कि वतन से मोहब्बत वाजिब है। और वतन के राह में शहीद होने वाला ऐसा है कि वो अल्लाह की राह में शहीद हुआ। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। तो अब जैसे कि अब हमें ये पाकिस्तान हासिल हुआ है तो ही हम इतने कामयाब हैं, तो ही हम इतना काम कर सकते हैं। बेशक बेशक। और मैं ये समझता हूँ कि हम जैसे बच्चे, जैसे अब बनो यूथ की आवाज़, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है काम करने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि उसको अवेल करें, क्योंकि हम ही हैं पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव, हम ही रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को। हमारे अंदर जो भी हिडन टैलेंट है हम निकालेंगे, उसको पॉजिटिव वे में लाएंगे और इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का ऐसा नाम रोशन करेंगे कि आप जहाँ भी चले जाएंगे पाकिस्तान का नाम जरूर वहाँ लिया जाएगा। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। बस जाते जाते बस बात ये करूँगा कि अब हमें जो पाकिस्तान हासिल हुआ है वो हासिल बहुत सी बुजुर्ग शहीद हुए तो ही हमें पाकिस्तान हासिल हुआ, माशाल्लाह, तो ही हमें पाकिस्तान हासिल हुआ। अब जैसे कि अब हम अगर मेहनत करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इंशाल्लाह हमें भी एक बहुत नया पाकिस्तान हासिल होगा जिसमें फ्यूचरिस्टिक चीज़ें होंगी। अभी आपको पता है टेक्नोलॉजी आ गई, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम पाकिस्तान का नाम इतना रोशन कर देंगे, इतना रोशन कर देंगे, बस पाकिस्तान का नाम जवाल से उरूज पे इंशाल्लाह। तो जाते जाते एक शेर से इख्तिताम करूंगा कि जब कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी, जब कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी, आज एक मुल्क को कौम की ज़रूरत है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ताइब मैं अगर मुझे वो होता है ना लाइक थोड़ा सा भी मैं तो मैं आज आपको हक करना था मुझे, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत आपकी आज की बात थी। और यकीनन देखें बिल्कुल 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 अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं आपसे हमेशा नाज़रीन ये कहता हूँ कि ये हमारे बच्चे हैं, आप देखें इनका जज्बा देखें और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जज्बा है पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ताइब माशाल्लाह से बहुत अच्छे, जज़ाकल्लाह। और अल्लाह ताला आपको हर कदम पे कामयाब करे और जो आपकी सोच है, जो भी आप सोचते हैं, अल्लाह ताला उस पर बरकत डाले और आपको हर आपकी नेक सोच में आपको कामयाब करे माशाल्लाह से। और नाज़रीन हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे ब्रेक के बाद।
ट्रांसमिशन शहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन शहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और ब्रेक के बाद एक माशाल्लाह से हमारी बहुत खूबसूरत मेहमान ने हमें ज्वाइन किया। आज वो मेहमान है और अल्हम्दुलिल्लाह कल से वो इंशाल्लाह हमारा एक सेगमेंट करेंगे कि जो सेगमेंट था उसका नाम था हमारे मेहमान, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा जा रहा था, आप लोग नाज़रीन उसको पसंद भी कर रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना उसको हम कंटिन्यू करें, क्योंकि जो उसके लीड जो हमारा सेगमेंट करते थे गौस अली, वो अभी इत्तिकाफ़ में बैठे हैं। अल्लाह ताला उनका इत्तिकाफ़ कबूल करे, आमीन सुमा आमीन। और उनके साथ ये हमारा सेगमेंट लीड करेंगी जिया अली मौजूद हैं हमारे साथ। माशाल्लाह से बहुत अच्छी होस्ट हैं वो, और आपने उनको मुख्तलिफ चैनल्स पे ट्रांसमिशन होस्ट करते हुए देखा है, और माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हैं हर एक चीज़ में, और बोलती बहुत अच्छा हैं। और क्यों ना मैं आप कह रहे होंगे मैं इतनी तारीफ़ करवा रहा हूँ, तो चले उनकी जानिब ही चलते हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपको देख के यहाँ पे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, जज़ाकल्लाह। और मुझे बताएं कि माशाल्लाह से होस्टिंग कर रही हैं और डिफरेंट चैनल्स में हम आपको देख रहे हैं। बिल्कुल, तो कैसे टाइम हमारे सेगमेंट के लिए कैसे टाइम निकला? बस जिसकी जुस्तजू होती है ना, तो फिर उसके लिए टाइम भी निकल जाता है माशाल्लाह से। तो मुझे बताएं रमज़ान मुबारक में किस तरह से टाइम मैनेज कर रही हैं, क्योंकि हमारे साथ भी आप कल से इंशाल्लाह हैं और दूसरे चैनल पे भी आप ट्रांसमिशन कर रही हैं एज अ होस्ट। तो बताएं किस तरह से चीज़ें मैनेज कर रही हैं? बस मैनेज करने के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट करनी नहीं पड़ती। ये मैंने बताया है आपको कि ये जुस्तजू का एक काम होता है, अमल होता है, और शुरू से मेरी जो जर्नी है वो इसी चीज़ में ही है। तो मैनेज मैं कर लेती हूँ, घर भी देख लेती हूँ और ट्रांसमिशन भी देख रही हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आप लोगों ने इतने प्यार से बुलाया, चैनल 5 ने बुलाया, तो मैं मना नहीं कर सकी। बिल्कुल माशाल्लाह। तो चलिए फिर सेगमेंट का आपके आगाज़ करते हैं। जो आज के हमारे मेहमान हैं हमारे सामने मौजूद हैं। नाज़रीन, आज के सेगमेंट का आगाज़ करते हैं कि आज के मेहमान जी अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसी तबीयत है आपकी? एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आपकी फाउंडेशन चल रही है, समाजी काम चल रहा है आपका, वो कैसा चल रहा है रमज़ानों में? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह समाजी काम तो अल्हम्दुलिल्लाह बिहार फाउंडेशन जो है वो पूरे सालों साल करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मगर रमज़ान में जो है ये टास्क थोड़ा सा मज़ीद बढ़ जाता है, और ये टास्क उन लोगों के लिए बढ़ता है जो बेचारे गरीब नादार लोग हों, और ख़ासकर जो बिहारी कम्युनिटी के लोग जो दरपेश मसाइल, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, तो उनके लिए जो प्रॉब्लम। देखिए मैं हमेशा अपने दोस्तों को ये बात कहता हूँ कि हम इस काबिल नहीं हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला हमें इस काबिल बनाए कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। शायद अगर किसी गरीब की आप आवाज़ बन जाते हैं, या उसका एक कोई छोटा मसला हो या बड़ा मसला हल कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि दिस क्वालिटी मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो सर आप सिर्फ बिहार लोगों को ही यानी कि आगे बढ़ा रहे हैं फ़कत नहीं, या ऑल पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं? देखिए मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरा ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है, और मैं प्रेसिडेंट भी हूँ कराची डिवीजन का, ऑल ताजाना का, और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, लॉ ऑर्डर कमेटी का वाइस चेयरमैन हूँ, सब कमेटी का। तो ये क्योंकि अभी आपने जो बात की फाउंडेशन के हवाले से, और फिर अगर आप मजीद दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक बेसिकली बिहार कम्युनिटी से ज़रूर है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरवाजे तमाम उन लोगों के लिए खुले हुए हैं जो हमारे मुसलमान भाई हैं। ठीक है, अभी जैसे कोविड के मामलात आए तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने काम किया। इसी तरह जो दूसरे मसले मसाइल या कोई भी वबाई आफत या अल्लाह ना करे कोई चीज़ आती है, तो जो हमसे बन पड़ता है हमारी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, हमारे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, हम जो है लोगों को सपोर्ट करते हैं जो हमसे बन पड़ता है। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। और फैसल रहमानी हमारे साथ है माशाल्लाह से। ऐसे ये भी बिजनेसमैन है। तो सर कैसे हैं आप? अब आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मैं अभी मैंने आपको ज्वाइन किया है, तो मैं चाहूँगी कि मैं आपसे पूछूं। नहीं बिल्कुल, मैं बताता हूँ। माशाल्लाह से फैसल भाई जो हैं कि बिजनेसमैन हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में भी बहुत आगे होते हैं। और आज जो हमारी ख़ास जो बात है ना, हमने करना है किड्स कैंडी के बाद। अच्छा ठीक है, फिर शुरू करते हैं। कहाँ से करें आप बताएं? आप देखिए फैसल भाई को माशाल्लाह से सारे नाज़रीन हमारे जानते हैं, और बिज़नेस में एक कामयाब मैन है वो अल्हम्दुलिल्लाह, और सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत देखते थे। फैसल भाई डायरेक्ट किड्स कैंडी से आते, माशाल्लाह से ये एक नई चीज़ एडिशन हुई है, तो मैं चाह रहा हूँ हम इसी पे बात करें जी। बेसिकली इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, क्योंकि आज के टॉपिक बिल्कुल चेंज है, जी। तो मैं क्या ब्रांड की बात करूँ। बेसिकली मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है सारा कुछ, और इतने पिछले 15-20 साल से इस शहर के अंदर जो काम कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरी जो कंपनी है स्टूडियो 19 एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एजेंसी में। सही। तो हम ज़्यादातर मेरा जो बेसिक काम है जो इवेंट मैनेजमेंट का, तो वो मेरा
ISPR के साथ है, पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ है, सरकार के साथ ज्यादा काम होता है। ये तो डरा रहे हैं बिलाल। कॉर्पोरेट सेक्टर्स के इवेंट्स होते हैं, तो वो बेसिकली मेरी एड एजेंसी है, तो मैंने इस पे क्योंकि काम किया है। फिर जब मैंने इतने अरसे काम किया तो इसे बिलाल जानते हैं और तकरीबन शहर जानता है कि मैं ब्रांड के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। कुछ ब्रांड्स को मैंने बनाया है, बहुत काम किया है। तो मेरी बेसिकली किड्स कैंडी जो है, या मेरा बेटा जो है अयान फैसल, तो ये उसने ये ब्रांड उसका है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो उसने कैंडीज लॉन्च की है, तो कैंडीज जो है इसमें 12 फ्लेवर की ये कैंडीज है और इसके डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम पूरे पाकिस्तान में दे रहे हैं। कराची और इस्लामाबाद में हमने दे दी है। क्या बात, तो बच्चों के लिए मतलब एक नया फ्लेवर होगा और नई चीज आएगी, जो मतलब आप समझती हैं कि वो कन्फेक्शनरी आइटम होता है, जी जी, लेकिन क्या इसकी सतह जो है मतलब पूरे पाकिस्तान में करेंगे। सही। और इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आने का मकसद ये था कि मोइनुद्दीन क्योंकि इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, हमारे बहुत से दोस्त हैं और नए टैलेंट को प्रमोट करते हैं। तो मैं जो मार्केटिंग टीम मुझे चाहिए या मुझे सेल्स की टीम चाहिए, तो मैंने उनको कहा है कि 50 हो 100 हो, जो लोग भी आपके पास हो तो उनको भेजे मेरे पास। मैं क्या बात है सर, मतलब यानी कि कैंडी के साथ साथ जॉब भी प्रोवाइड करें। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे जावेद सिद्दीकी भाई ने बोला कि ये कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं और एक जगह पे काम कर रहे हैं, और क्योंकि यही होता है कि जब आप जिस शोबे में काम करते हैं, जैसे आज यहाँ पे मोइनुद्दीन भाई ने एक बच्चे को भी मैं सुन रहा था, बड़ा प्यारा नाम है, मैंने ये बोला ये बच्चा आइंदा आने वाले वक्तों में जो है ना कहीं हमें होस्ट नजर आ रहा होगा, किसी जगह पे राइटर नजर आ रहा होगा, इतना कॉन्फिडेंट था। तो हम जब इस प्लेटफॉर्म पे अगर जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, तो अगर हमारे पास कोई भी चीज है, कोई जरा सी भी जगह है, तो हमें चाहिए कि हम नए टैलेंट को लेके आए। तो मेरा जो इदारा है जिसमें भी मैंने काम स्टार्ट किया है, तो आफ्टर ये जो भी लड़के आएंगे, जो जिनके पास भी मुझे राइडर्स की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है, सेल्स के लड़कों की जरूरत है, तो मैं उनको माशाल्लाह बिल्कुल। और हम फैसल भाई को अक्सर देखते हैं माशाल्लाह से, अभी तो ये किड्स कैंडिंग की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोशल पे आप देखें, अक्सर चैनल्स पे देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इनकी एक नियत होती है हेल्प करने की, बेशक ऐसा ही है, और उसी तरह से अल्लाह ताला आपको नवाजता भी है माशाल्लाह से। नहीं, आपकी ये मोहब्बत है क्योंकि आप मुझे पुराना जानते हैं, मैं तो इनको जब से जानता हूँ, और सर मैं अब जान रहा हूँ आपको, डिफरेंट चैनल्स पे आते थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनके साथ ही आते थे। तो और क्योंकि इन्होंने भी शोबिस थोड़ा सा कम किया, फिर ये बाहर अपने ब्रांड पे काम कर रहे हैं और काफी सारे ब्रांड्स पे काम करते हैं, स्ट्रगल की है और बहुत मेहनत की है, मैं भी जानती हूं बिलाल को। फिर सबसे अच्छे इनकी आदत क्या है, इनका अंदाज क्या है कि जब मिलते हैं ये उसी तरीके से मिलते हैं, जहाँ भी कहीं मिलते हैं, उसमें इखलाक इनका वही है। देखिए आज की इतनी बड़ी ताकरात, और हम चैनल 5 पे बैठे हुए हैं, तो ये प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग से मिलते हैं। आसिफ भाई जैसे इन्होंने बताया, अभी बता रहे थे भाषानी की बात। तो मसला ये है कि भाषानी, अब ये तो बच्चे हैं इन्होंने, अब हम तो कब से जरा देखते हुए आ रहे हैं कि वो एक ब्रांड, और भाषानी की मिठाई बड़ी मशहूर। हम जब वहाँ से निकल आइए चुंदे के रोड से आते थे तो बंस रोड में बड़ी मशहूर, अब तो दूसरे ब्रांड आ गए, लेकिन ये पुराना ब्रांड है, हम भी अपनी अम्मी से सुनते हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। नहीं, आप पानी नहीं आए, अभी हम मिठाई मंगवाएंगे इनसे। आसिफ भाई को भी, और आसिफ भाई को से आज मेरी मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा। देखिए यही प्लेटफॉर्म होता है बिजनेस कम्युनिटी के लोगों का, और आपके थ्रू हम लोगों से मिलते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि चैनल 5 पे ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है माशाल्लाह, और जो लोग भी इस प्रोग्राम में आए और ये आ रहे हैं और इस चैनल के तवज्जो से आगे जा रहे हैं, तो बनो यूथ की आवाज को माशाल्लाह से। फैसल भाई जब भी आपके साथ रहा है, साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है, और आज आपने टाइम निकाला, जज़ाकल्लाह आपका ट्रांसमिशन में आने का। और सर माशाल्लाह सर, बिल्कुल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, खूबसूरत अंदाज में आपने गुफ्तगू की, आपका भी जज़ाकल्लाह। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम खूबसूरत आवाज़ शामिल करते हैं। जी हमारे साथ मौजूद है आफाक बशीर कादरी साहब। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और बेशक ये सब आपका करम है। और इस खूबसूरत सी आवाज़ के साथ साथ हमारे दो मेहमान ने हमें ज्वाइन किया, इंशाल्लाह उनसे तारुफ करवाते हैं आपका, फिर हम चलेंगे। आसिफ सर हमारे साथ हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी, हमें दो खूबसूरत मेहमानों ने ज्वाइन किया, एक कराची की बहुत ज़बरदस्त आवाज़, खूबसूरत अंदाज में नात पढ़ते हैं, सैयद मौज़म अली साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। और इसी के साथ कराची के एक और बड़ा नाम माशाल्लाह, लियारी का बहुत बड़ा नाम, खान जी फैशन डिज़ाइनर भी हैं आप, और सोशल वर्कर हैं, लियारी के आवाम के लिए काम करते हैं, उनके हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आप आपका भी शुक्रिया जी माशाल्लाह।
ہم چلتے ہیں آصف بھائی، آپ سے گفتگو کر رہے تھے ہم. پہلے تو میں آپ کو کہوں گا آپ نے یہاں پر یوتھ کا ایک ٹیلنٹ دیکھا ہوگا، آپ نے ایک بچے کو بھی بڑا داد دیا، یہاں پر طائب بیٹھا ہوا تھا اور آپ، میں دیکھ رہا تھا آپ محظوظ ہو رہے تھے اس کی گفتگو سے. آپ خود بھی یوتھ کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کا آغاز جب ہوا میں نے آپ کی جرنی پوری دیکھی، آپ ہمیشہ یوتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. تو تھوڑا سا یوتھ کے بارے میں بتائیں کہ آپ کس کس گراؤنڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور کچھ بھاشانی کے بارے میں بھی بتائیں. جی ایکچولی میرا جو فوکس یا انٹینشن کہہ لو کہ خواہ وہ پولیٹیکل ہو، خواہ وہ سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہو یا ایجوکیشن کے حوالے سے، ہر چیز بیسڈ آن یوتھ. بیکاز کہ یوتھ جو ہے از اے گیم چینجر رائٹ ناؤ. یہ ایون صرف پاکستان نہیں، یہ ورلڈ وائڈ اب یوتھ جو ہے ایک ریولوشنری چینجنگ لا رہی ہے آن بیہاف آف یوتھ. تو میرا بھی ٹوٹل انٹینشن اور فوکس جو ہے، بلکہ پولیٹیکل بھی انٹینشن میرا یوتھ پر ہی زیادہ ہوتا ہے. بیکاز کہ گیم چینجر ابھی جو ووٹرز ہیں جو آئے ہیں اور جو مینس کے 18 کراس کر گئے ہیں، ادروائز اور دے آر ویری اٹیچ وتھ، کہتے ہیں نا کہ اویئر ہیں وہ ہر ایک چیز سے. وہ ایک لیگیسی یا ایک نہیں، ایک ہوتا ہے کہ جنرل فینومینا کہ بس کسی نے کچھ کہہ دیا تو ایک دم بلائنڈ ٹرسٹ کر کے اسی کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں. تو یہ یوتھ وہ نہیں ہے. تو وائبرنٹ یوتھ ہے اور یوتھ کو بیر کیف چیلنجز بھی بہت زیادہ ہے اس یوتھ کو، خواہ وہ ہر حوالے سے ہو. کیونکہ ایک تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو پروفیشنلی جو ایرا جو ہے نا، پروفیشنلی بہت ڈائنامکلی چینج ہو رہا ہے فیلڈ. پہلے ہمارے دور میں تھا کہ بھائی ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، صحیح ہے، ہاں کیمسٹ بننا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کو پریفر کر رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. دین اس کے اب تو بھائی اتنا ڈرامیٹکلی چینج ہو رہا ہے پروفیشن 360 ڈگری چینج ہو گیا ہے کہ یوتھ کنفیوز ہے کہ کریں تو کیا کریں اور کیا چیز کا فیوچر ہے فار آفٹر 10 20 30 ایئرس آفٹر نا. تو یہ چیز ایک، تو میرا جو فوکس ہے اس لیے کہ جو الحمدللہ یوتھ پاپولیشن وائز پاکستان کی اوور آل پاپولیشن کی 60% یوتھ ہے. کیا بات ہے. تو اسی لیے میرا، اور میں جو ہوں یوتھ اور میچورٹی کے بٹوین میں کھڑا ہوں. آئی ایم 40. تو دیٹس وائی آئی فیل کہ یوتھ کیا چاہتی ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ایز اے میچور پرسن یا میچورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یوتھ کو کیا ہمیں دینا چاہیے اور دینا ہوگا. اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان کو اویئرنس، کانفیڈنس، ٹھیک ہے، اور انفارمیشن. اور یہ ایک سوشل میڈیا کا جو یلغار ہے، خواہ وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو، اس لیے کہ آپ یوتھ کے حالات دیکھ لیں اور جو ملک میں جو افراتفری ہے اور جو ایک ہوتا ہے کہ جاب اپرچونٹی نہیں ہے، پھر وہ ایک سپورٹیو جو ریاست کو ایک اپنے یوتھ کے لیے یا پھر ینگسٹرز کے لیے یا جنریشن کے لیے کرنا چاہیے، وہ تمام فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل صحیح. بھی یہ یوتھ جو ہے آگے نکل رہی ہے. نہیں تو اب اس پہ ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم اس اپنے یوتھ کیا ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں چھوٹے ہیں، مطلب بالکل مستقبل ہیں. تو میں تو ان کو اسی طرح زیوم کرتا ہوں. اور یقین مانو کہ میرا ایکٹیویٹی جو ہے نا بیسڈ آن یوتھ ہوتا ہے. اور میں اللہ کا کرم ہے کہ میرے فین فالوورز زیادہ تر جو ہے نا یوتھ ہی ہیں. میں ایک بات بول رہا ہوں، یہاں پہ تھوڑی سی مجھے تفریح سے سوچ رہی تھی، تو میں نے کہا بلال کیوں نہ اب جو آنے والی مٹھائی ہے اس کا نام یوتھ نہ ہو. نہیں تو یوتھ دیکھیں نا، اب جو یوتھ ہے، اب یوتھ ہے 3 ملک کیک ہے، یہ یوتھ کا ایک ایڈیشنل ہے. اب یہ یعنی کہ آنے والی مٹھائیاں ہوں گی اس میں ہماری سموسے وغیرہ جو پہلے تو ایک تھا نا رمضان میں سموسے پکوڑے، تو یہی ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو آپ کے فور فادر سے باشانی برانڈ ملی ہے ماشاءاللہ. ہم اس پہ گفتگو کریں گے باشانی کے اوپر، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس میں جیا کی جانی پاؤں گا. اور جیا آج کے ہمارے مہمان آ گئے، میں چاہتا ہوں آپ ہم سے تھوڑی سی گفتگو کیجیے. جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ ہم سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ہماری پوری ٹیم خوش ہے. اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ رمضانوں میں طاقتیں بھی چل رہی ہیں، سیکنڈ طاقت ہے ہماری، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں، اور اب ہم عشرہ مغفرت کی طرف بھی بڑھ گئے، جہنم کی سے بھی نجات کے لیے جا رہے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ ماشاءاللہ آپ اتنی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، ڈفرینٹ چینل پہ آپ پڑھ چکے ہیں،
تو آج ہمارے لیے کیا آپ لے کر آئے ہیں, کون سا کلام لے کر آئے ہیں آج کی مناسبت سے؟ اور سیکنڈ یہ کہ میں ایک اور بات پوچھوں گی آپ سے کہ ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا پڑھتے ہیں, تو یہ آپ کو کس طرح سے آپ اس شعبے میں آئے, کس طرح سے عاشق رسول آپ بنے, تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں. اصل میں بچپن میں اپنی امی کو دیکھتا تھا, میری امی بھی ماشاءاللہ سے نعت خواں ہیں, تو بس آپ کو پتہ ہے جب آدمی کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا فین ہوتا ہے, تو وہ چیز جو ہے آپ اپنی امی کے فین ہیں؟ جی بالکل, میں اپنی ماں کا فین ہوں. تو آج ماشاءاللہ سے طاق رات بھی ہے, اور اسپیشلی آپ لوگوں نے اتنی بڑی طاق رات میں مجھے یہاں دعوت دی چینل 5 نے, بہت شکر گزار ہوں, اور بڑا پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. جزید پاک کا نظارہ پیش کر. اللہ سبحان ماشاءاللہ اللہ, سبحان اللہ. جی جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آصف بھائی کی طرف. جی آصف بھائی, تھوڑا سا ہم بھاشانی برانڈ کے اوپر کچھ گفتگو کرتے ہیں. فور فادر سے آپ کو یہ برانڈ ملا, اس کے بعد پھر آپ ایک نیکسٹ جنریشن ہے جو اس برانڈ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, فیوچر کیسا دیکھتے ہیں بھاشانی کا, اس میں کیا نئی انوویشن کرنے جا رہے ہیں آپ؟ یار تیمور, میں 3rd جنریشن ہوں. ماشاءاللہ. میرے دادا جی سے جی جو ہے جی نا جی, یہ اسٹارٹ, دین پھر میرے فادر, میرے تایا, اور دین اب مطلب جو آپ کی جرنی ہے وہ خاندانی ہے؟ ہاں, فیملی بزنس ہے. اور میں تو مطلب اس کے علاوہ بھی آئی ایم ناٹ جسٹ ایز اے بھاشانی بزنس, نہیں مجھے پتا ہے آپ ریئل اسٹیٹ وغیرہ کے بزنس میں بھی آپ انوالو ہیں. کیٹل, یہ وہ دیگر اور چیزیں, بھاشانی کیٹل کون نہیں جانتا. تو دین یہ سب چیزیں ہیں. اب تو بزنس کے بھی مینس کے ونگز برن ہیں, تو الحمدللہ. بٹ اس کا جو اسپیسیفکلی جو آپ کا سوال ہے وہ یہ کہ اس کے فیوچر کیا, دیکھیں فیوچر تو جیسے کہ آئی ڈیڈ MBA ان مارکیٹنگ, ٹھیک ہے, تو اب میرا جو پلان تھا کرنے کا کہ آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ انٹرنیشنلی برانڈ, ورلڈ وائڈ برانڈ, ٹھیک ہے. تو اب وہ تو پلان تھا, بٹ اس طرح سے ہم نہیں کر سکیں جس طرح میں نے سوچا تھا, بیکاز اس سے اوپر کی بھی چیزیں مجھے اللہ پاک نے سونپ دیا. پالیٹکس کی صورت میں, پالیٹکس کی صورت میں ایک ذمہ داری, مطلب اب یہ تھا کہ انٹرنیشنلی بزنس کو لے کے جانا ہے, تو مطلب اور انشاءاللہ لے کر جائیں گے, اس لیے کہ جب اللہ ایک ہوتا ہے نا اسباب بنانے والا, اللہ کی ذات ہوتی ہے, یقین آپ کا کامل ہونا چاہیے. تو الحمدللہ تو جو پڑھا ہے تو وہ ان فیوچر کریں گے, اور الحمدللہ میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں, اب ماشاءاللہ میرا بیٹا بھی اب مینس کے ہی از ان 9th کلاس, بٹ he is also very ambitious about business. ہاں, میں ایک ہوتا ہے نا ہاں اس کے وائب اور جو نارمس اندر کے جو ہے نا وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے اندر کا وہ دے رہا ہوتا ہے, وہ یہی ہے جو میرا تھا. تو انشاءاللہ میں یہی دیکھ رہا ہوں. اور ابھی یہ کہ ابھی بھی اللہ کا شکر ہے انٹرنیشنل برانڈ ہے میرا, کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں کافی لوگ جو ہے دے نوز بھاشانی سویٹس, اور اسپیشلی ہماری جو چمچم بھاشانی چمچم ہے یا کچا گلا, تو اس کے تو دیوانے پوری دنیا میں الحمدللہ. چمچم کا نام ہی آتا ہے تو بھاشانی. ہاں جی, اللہ کی بہت ساری کیٹیگریز آ گئی ہیں چمچم میں بھی. لے رہے ہیں نا تو ہمیں تو پھر بہت بےچینی ہوئی. ہاں, ابھی وضو وہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر پانی بھی آ جائے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں جیا کی جانب جاؤں گا, اور جیا ایک اور ہمارے مہمان نے ہمیں جوائن کیا. خان جی, بلال اور تیمور بھائی, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس طرح سے روزے جلدی جلدی اب گزر رہے ہیں, ایک دکھ بھی ہے, ایک افسوس بھی ہے کہ ہم نے شاید اس کا صحیح سے حق ادا بھی کیا ہے یا نہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہوتی ہے ہم مسلمانوں پر, وہ ہوتی ہے عید کی صورت میں. تو میں نے کہا عید بھی قریب ہے, ہمارے ویورز بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو میں نے آج اپنے اس پروگرام میں آپ سب کے لیے خان جی کو یہاں پہ مدعو کیا ہے, اور ان سے یہ پوچھیں گے ہم کہ خان جی سب سے پہلے تو میں آپ کو السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک, کیسے گزر رہے ہیں آپ کے رمضان؟ بس بہت اچھا ماشاءاللہ سے رمضان اچھے گزر لگ رہا ہے آپ نے کافی روزے رکھ لیے ہیں. جی, چہرے پہ نور بھی ہے, تھوڑا سے پتلے بھی ہو گئے ہیں, اور تھوڑے سے نہیں کافی 20 kg کم کیا. 20 kg ایک 1 ایئر میں. یہ روزہ رکھ کے نہیں, 1 ایئر میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کی وجہ بس وہ سوشل میڈیا پہ اور فیشن شو, یہ مطلب شوبز میں. اچھا, اس کا اور ویسے بھی انسان کو مینٹین رہنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ بتائیں کہ آپ جو ہے جس ایریا کو بلانگ کرتے ہیں وہ لیاری ہے, تو آپ اس سائٹ پہ کیسے آ گئے؟
फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ कैसा है, जहाँ पे लोग इस चीज़ों को बुरा भी समझते हैं? जी बिल्कुल, हाँ, नहीं बुरा नहीं समझते, ऐसी कोई बात नहीं। लियारी में अच्छे लोग हैं अभी बहुत ज़्यादा, और पहले भी अच्छे ही थे, बस ये है कि गुर्बत थी, अनमेच्योरिटी थी, मेच्योर लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अवेयरनेस नहीं, बिल्कुल ये अवेयरनेस आ गया, सोशल मीडिया आ गया, तो लियारी के लोग अब किसी से कम नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, किसी एंगल पे किसी जगह पे भी कम नहीं है, हर फील्ड में है, हर जगह पे है। हाँ, फैशन डिजाइनर में एक फर्स्ट पहला हूँ माशाल्लाह। हम आपकी फैशन डिजाइनिंग की जर्नी पे इंशाल्लाह हम आएंगे। आपका जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किए। नाज़रीन, जाते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक पे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और नाज़रीन, ब्रेक से पहले माशाल्लाह से हमारे पास जो मेहमान थे वो मैं प्रॉपर वे में उनका इंट्रोडक्शन नहीं करवा सका, बिकॉज क्योंकि अभी आपको पता है ईद चल रही है और हर बंदे की एक जो आंख होती है ना वो होती है आउट पे कि हमारा आउटफिट क्या होना चाहिए। और डेफिनेटली ये आपके लिए हमने एक बहुत आसानी लेकर आए। क्योंकि देखें आप, इफ़ आई एम टॉक अबाउट द फीमेल, वो फीमेल डिज़ाइनर के पास जाते हैं, और जो मेल होते हैं वो मेल डिज़ाइनर के पास जाते हैं। लेकिन हमने आपके मसले का हल बहुत अच्छे से निकाला है कि हमारे पास जो डिज़ाइनर है खान जी, और उनका जो ब्रांड है वो भी खान जी के नाम से, उनके जितने भी सोशल मीडिया पे ऐप हैं वो खान जी के नाम से हैं, और ये बोथ हैं, मेल और फीमेल दोनों के डिज़ाइनर है। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त माशाल्लाह, आप सुनाएं आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये बताएं कि खान जी ब्रांड है, आपका नाम भी खान जी है। ये वैसे मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि जो बंदे का नाम हो उसी से आपने अपना ब्रांड भी रख लिया। जी, नाम से ही अपना ब्रांड रखा है, बचपन से यही नाम रहा खान, तो उससे फिर खान जी कर दिया जब फील्ड में आए, तो उस हिसाब से ब्रांड चल रहा है। लेकिन मेरा जो ब्रांड है वो फिलहाल ऑर्डर पे है। अच्छा, मतलब मेरे ही आउटलेट पे है। सही, मतलब ऑर्डर पे है। सही। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि जो हर साल एक कलर होते हैं ना, लड़कों के अलग कलर ट्रेंडिंग पे चलते हैं, लड़कियों के अलग, इस साल लड़कों के क्या कलर आप लोग लेकर आए और फीमेल के क्या कलर है जो ट्रेंडिंग पर है? देखिए, ट्रेंडिंग में अगर आप लड़कों और लड़कियों पे जाते हो तो बात होती है एज पे, तभी मैंने लड़कों और लड़कियों पे दोनों कलर चल। उसके बाद आंटी अंकल पे आएगी। हाँ, उसके बाद आंटी और अंकल आएंगे, मेल और फीमेल। ठीक है, आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है लड़कों और लड़कियों दोनों में, मेल फीमेल दोनों में, फर्शी शलवार आपने सुना होगा, सोशल मीडिया ट्रेंडिंग पे आजकल चल रहा है, ट्रेंडिंग पे माशाल्लाह। और मैंने आज अवेयर भी किया हुआ है, और इसका डिजाइनर भी मैं हूँ। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल, मैं हूँ इसका डिजाइनर। नहीं, आपने माशाल्लाह कैरी बहुत अच्छी किया है, कलर बहुत अच्छा सिलेक्ट किया। इंशाल्लाह हम फर्शी शलवार पे दोबारा आते हैं और हम एक अपने अगले मेहमान की जानिब चलते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम उनसे एक लेंगे एक अच्छी सी ट्रीट जो कि बनता है, वो आपको पता है क्यों, क्योंकि 2 दिन वो एब्सेंट रहे, और आपको पता है कि उनकी एब्सेंट तो हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं, और क्योंकि उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि आपकी पूरे महीने हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर करनी है, तो आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे। होम्योपैथिक से डॉक्टर सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। और क्या लेके आए हमारे लिए? आपको पता है पनिशमेंट है बहुत बड़ी, क्योंकि 2 दिन आप एब्सेंट रहे। खाने में अगर कुछ पसंद करेंगे तो वो भी लेकर आए इंशाल्लाह। अच्छा, लेकर आएंगे? नहीं, लेकर आए हैं। अच्छा, ओके, आपने गौर नहीं किया। और दूसरा कावत अपना है ही ना। हाँ, कावत तो मस्त है। अच्छा, ये क्या किया आपने, मुंह बंद करा। चलें, नाज़रीन, ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। आसिफ भाई भी हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे ख्याल इनसे स्टार्ट करते हैं, फिर हम अपने डिजाइनिंग पे जाएंगे। जी जी जी। और हमारे साथ एक नात ख़्वां भी आज मौजूद। माशाल्लाह, तो पहले उनकी आवाज़ मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम नात ले लेते हैं। हमारे साथ आदिल हुसैन कादरी साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत आप फरमाएं। ट्रांसमिशन में आने का आपका शुक्रिया। जी जी। आसिफ भाई, आपसे गुफ्तगू चल रही थी नात ख़्वानी के हवाले से। कुछ आपका एक साइड है जो ज़ाती तौर पर मुझे पता है, शायद हमारे नाजरीन ना जानते हो। अच्छा, आप बड़ा शगफ रखते हैं इन महफिलों से, नात ख़्वानी से। आप अपने घर में इसका इनेकाद करवाते रहते हैं माशाल्लाह, और यंग नात ख़्वानों को, स्कॉलर्स को आप प्रमोट करते हैं माशाल्लाह। उसका थोड़ा सा बताएं ना उसके बारे में।
یہ ایکچولی ہمارے خانقاہی سلسلہ بھی ہے نا، اس کے مزار حضرت مستان محی الدین مستان شاہ بابا گلشن بہار اورنگی ٹاؤن میں، تو وہاں تو ہر جمعرات کو فاتحہ، لنگر اور پھر محفل و نعت و حمد کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو وہاں سے ایک انسپریشن مجھے بھی ملتا رہتا ہے، عموماً میں جاتا رہتا ہوں۔ تو اصل میں پڑھتے بھی ہیں نا؟ میں پڑھتا، مطلب پروفیشنلی تو نہیں پڑھتا ہوں، مگر نعت تو ہر ایک مسلمان کو پڑھنا بھی چاہیے۔ لیکن اگر ہم آپ سے گزارش کریں تو آپ منع تو نہیں کریں گے؟ نہیں، انشاءاللہ پڑھوں گا، بالکل پڑھوں گا۔ اگر ایک مختصر سی نعت ہمارے ناظرین کے لیے آپ سنا دیں۔ اچھا جی بالکل۔ مائک ہمارے پاس ہے بلال؟ جی مائک ہے، بالکل ہے ہمارے پاس۔ ہم مائک دے دیتے ہیں آصف بھائی کو۔ اور بہت خوبصورت آواز آصف بھائی ماشاءاللہ رکھتے ہیں، اور بہت آپ کی کافی نعتیں وائرل بھی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ، میں نے دیکھا ہے آپ پڑھتے ہیں اور لوگ پسند کرتے ہیں اس کو۔ جی آپ نعت رسول اللہ ہو جائے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، ماشاءاللہ سے بہت آپ دل سے پڑھ رہے تھے، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور جیا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کا، ماشاءاللہ سے آپ کا سیگمنٹ جو ہے بہت اچھا رہا، اور یقیناً ناظرین بھی پسند کر رہے ہوں گے، جزاک اللہ۔ اور انشاءاللہ اسی طرح سے آپ سے ہمارا سیگمنٹ رہے گا۔ اور خان جی بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ سے، ایک چھوٹا سا آپ سے میسج چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم جائیں گے بریک پہ۔ جی خان کیا کہنا چاہیں گے؟ یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ اباؤٹ دا اپنے کوئی کیا چیز ٹرینڈنگ پر ہے، کون سے کلر آ رہے ہیں، کیا چیز عید پہ پہننا ہے، ایک چھوٹا سا میسج دیتے ہیں۔ جی دیکھیں اس عید پر تو فی الحال تو یہ ہے کہ جتنا کرنا تھا وہ کر لیا، ابھی تو ہاؤس فل ہے۔ اس عید پہ جتنا بھی کیا ہے وہ فرشی شلوار زیادہ کیا ہے، میل فیمیل دونوں میں، اور کلر تقریباً سارے چلے، لائٹ بھی ڈارک بھی۔ ٹھیک ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کون کیا کیری کر سکتا ہے، ایج پہ۔ ڈیفینیٹلی بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، جزاک اللہ آپ دونوں کا ماشاءاللہ سے ٹرانسمیشن میں آنے کا۔ اور ناظرین جاتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد۔ ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور بریک کے بعد ہمارے دو مہمانوں نے جوائن کیا، ایک کا تو ہمارا بہت زبردست سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں بہت ساری انفارمیشن ہمیں ملتی ہے، اور اسپیشلی جو ہمارے ناظرین دیکھتے ہیں وہ بہت انٹرسٹ لیتے ہیں، بیکاز وہ ہم یوٹیوب پہ بات کرتے ہیں، ہم فیس بک پہ بات کرتے ہیں، اکاؤنٹس کس طرح سے بنتے ہیں، اکاؤنٹس کس طرح سے ہیک ہوتے ہیں، وی ول ٹاک اباؤٹ ایوری تھنگ۔ ہمارے ساتھ ہیں اسد محمود۔ السلام علیکم۔ محمد اسد، سوری، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں ماشاء اللہ، بہت زبردست ٹرانسمیشن جاری ہے، اور الحمدللہ ہمارے سر بھی بیٹھے ہوئے ہیں بادشاہ کے، ان کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور ینگ انٹرپرینیور موجود ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ یہ، اور Interni.pk کے کو آنر بھی ہیں، تو حماد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حماد؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ تھینک یو فار انوائٹنگ می تیمور بھائی، اینڈ یہ سیٹ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، بیکاز آج ایسے بھی طاق رہتے ہیں اور ہم اچھی چیزوں کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، تو تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ تھینک یو، آپ آئے۔ بلال بھائی اس سے پہلے ہمارے پاس ایک نعت خواں ہے، اگر آپ نعت سننا چاہیں۔ ٹرانسمیشن میں جب تک خوبصورت آواز شامل نہ ہو تو جی۔ مشتبہ حسین قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب۔ حماد، میں آپ ناظرین کو بھی بتانا چلوں کہ آپ کی Interni.pk، جہاں پاکستان میں اتنی جاب کی قلت ہے اور لوگ پریشان ہیں جاب نہ ہونے کے سبب، آپ ماشاءاللہ نوجوانوں کو جاب پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، کیا سلسلہ ہے، کیسے شروع ہوا، یہ آئیڈیا کیوں آیا؟ سو تیمور بھائی، میں اسٹارٹ کرتا ہوں پرابلم اسٹیٹمنٹ سے۔ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال اراؤنڈ رپورٹ کے مطابق 25,000 گریجویٹس مارکیٹ میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں، بٹ اگر ہم جاب مارکیٹ کی بات کریں نا تو وہاں پر بہت زیادہ انفلیشن ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اسی چیز کو کیٹر کیا جب ہم اپنے بیچلرس کی جرنی کمپلیٹ کر رہے تھے، تو اس دوران اسٹوڈنٹس میں یہی سب سے زیادہ بڑا فیئر تھا
کہ کیا انہیں جب پاس آؤٹ ہو جائیں گے, جب انہیں ڈگری مل جائے گی تو کیا انہیں جاب ملے گی یا نہیں. تو وہاں پر ایک بہت بڑا فیکٹر ریز ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اسکل سیٹ, ڈگری تو ہوتی ہے بٹ اسکل سیٹ نہیں ہوتی. صحیح. اور ہمارے یہاں اگر پاکستان میں بات کریں تو اکثر نوجوانوں کے پاس ایک بہت اچھی ڈگری موجود ہے, بٹ جب وہ اسکل سیٹ کے اوپر بات آتی ہے اور اسکل سیٹ کے لیے آپ کو ایکسپیرینس کی نیڈ ہوتی ہے, تو ہم نے اس چیز کو اس طرح سے کیا کہ کس طرح گھر بیٹھے اس چیز کو آپ سالو کر سکتے ہیں. تو ہم نے پاکستان کا پہلا ورچوئل انٹرنشپ پلیٹ فارم بنایا. لاسٹ ایئر ہم نے اس کا انیشیٹو لیا, میں نے اپنے دوست کے ساتھ, ہز نیم از ریان, انفارچونیٹلی رائٹ ناؤ وہ یہاں پہ نہیں ہے, بٹ ہم دونوں نے یہ چیز اپنے یونیورسٹی کے ٹائم پہ اس کو دیکھی تھی. سو ہم نے جسٹ انیشیٹو لیا. فرسٹلی ہم نے جسٹ ایک سمپل سی ویب سائٹ کریٹ کی, اور اس میں بھی یہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوا کہ جس دن ہم نے اس کو لائیو کیا, اراؤنڈ ایک ہفتے بعد وہ ویب سائٹ جو اچانک سے ڈاؤن ہو گئی. تو ہم نے پھر جو ہوسٹنگ پرووائڈرز ہوتے ہیں ان سے کانٹیکٹ کیا کہ یہ کیا پرابلم آ گیا, آئدر اٹس لائک سائبر اٹیک اور سم تھنگ. تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی ویب سائٹ کی بینڈ وڈتھ فل ہو گئی ہے, لائک اتنے وزٹرز آپ کی ویب سائٹ پہ ہیں, بیکاز انٹرنشپ یا پھر ہینڈز آن ایکسپیرینس از رائٹ ناؤ اے تھنگ جو کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ چاہیے. اور اگر آپ کمپنیز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ ایک بہت بڑا میٹر ہوتا ہے کہ آپ کو وہی بندہ چاہیے جنہیں کام آتا ہو مارکیٹ میں. تو پھر یہ چیز ہم نے فرسٹلی ویب سائٹ جسٹ کریٹ کی, دین ہم نے ایک پراپر ٹاسک پورٹل کریٹ کیا, دین ہم نے ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم بنایا. پاکستان اس لائک پاکستانی کورسیرا, جہاں پر آپ آ کر صرف کورسز نہیں کر سکتے. اس لائک آپ اگر کنٹینٹ کریٹر ہیں, اگر آپ انڈیا یا باقی ڈفرینٹ ریجنس کی بات کریں تو وہاں پہ ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے. ایک اچھی بات یہ ہے کہ لائک وہاں پہ لوگ کانٹینٹ دیکھتے بھی ہیں اینڈ دین کانٹینٹ بناتے بھی ہیں. پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے, بیکاز وہاں پہ ریونیو میکنگ والی چیز نہیں ہے. تو ہم نے اس طرح سے کیا کہ LMS تو ہے, اف یو آر اے کنٹینٹ کریٹر تو آپ وہاں پر آ کے اپنے کورسز بھی سیل آؤٹ کر سکتے ہو, اینڈ دین یو کین میک ریونیو. یہ interni.pk کے اندر یہ ساری چیزیں اٹس لائک انٹرنشپ, لرننگ اینڈ دین جاب, اٹس لائک اے کمپلیٹ کریئر سولوشن. سو جسٹ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. لاسٹ ایئر ہم ڈفرینٹ اسٹارٹ اپ کمپٹیشنز میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. میں نے دیکھا آپ نے کافی پرائزز بھی جیتے. جی تیمور بھائی. سو لاسٹ ایئر گوگل کا فرسٹ ٹائم پاکستان میں گوگل کلاؤڈ فور دا اسٹارٹ اپ ایونٹ ہوا تھا, جس میں آل اوور پاکستان میں 700+ اسٹارٹ اپس نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور اراؤنڈ ہم نے 4 ڈفرینٹ راؤنڈس کو کلیئر کیا, جس میں گوگل کے آفیشیل جو کہ سنگاپور سلیکان ویلی میں ہوتے ہیں, انہوں نے ہمارا انٹرویو لیا کہ بھائی آپ کس طرح سے ساری چیزیں کرتے ہیں. دین دے جسٹ شارٹ لسٹ اینڈ ٹاپ 25 اسٹارٹ اپس جنہوں نے فزیکلی پچ کرنا تھا ایٹ IBA یونیورسٹی کراچی. اور مائکروسافٹ نے بھی آپ کو اپیئر کیا. مائکروسافٹ بیسیکلی میں مائکروسافٹ اسٹوڈنٹ ایمبیسڈر بھی ہوں. سو اف یو جسٹ سرچ مائی نیم تو آپ کو مائکروسافٹ کے پورٹل پہ بھی میرا نام ملے گا. سو ٹاپ 25 اسٹارٹ اپس میں صرف ہم لوگوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, ہمیں پیپل چوائس ایوارڈ بھی ملا, بیکاز لائک ٹاپ 25 اسٹارٹ اپس میں سے جسٹ 6 وہ اسٹارٹ اپس ہیں آل اوور پاکستان جن میں ہماری فیوچر پلان جلدی سے بتا دیں اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. سو ہم نے اس طرح سے کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ابھی پیمنٹ گیٹ ویز کا ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے. تو وی آر ورکنگ آن دیٹ ایز ویل کہ کس طرح سے فن ٹیک کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنی پلیٹ فارم کے ساتھ, کس طرح کمپنیز کو آن بورڈ کر سکتے ہیں, بیکاز ہمارے پاس ایک ہیوج ورک فورس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ورک فورس ہم کمپنیز کے ساتھ پرووائڈ کریں. تو وی آر ایون ریسنٹلی ٹاک ود پاشا پی صاحب کہ آپ کو اگر کوئی ایک اچھا لائک ڈیولپر چاہیے یا اچھا ایک انجینئر چاہیے, جسٹ کانٹیکٹ ود اس, وی آر پرووائڈنگ یو دا بیسٹ کینڈیڈیٹ. سو دس از آل interni.pk از. اینڈ ریسنٹلی ہم نے اس کا 2.0 ورژن بھی لانچ کیا, جس میں اٹس آل اباؤٹ AI فیچرس. میں خود بھی ایز اے جنریٹو AI انسٹرکٹر ہوں سیلانی مہاسٹی ٹریننگ میں. میں ہر ویک ٹریول کرتا ہوں پشاور کوئٹہ ٹو کراچی, کراچی ٹو کوئٹہ, بیکاز وی آر ڈوئنگ سم تھنگ اوور دیئر ایز ویل. سو یا دس از آل فرام. ماشاءاللہ. اور جی کچھ کہنا چاہیں گے؟ اگر ہم چاہیں بنو یوتھ کی آواز جو کام کر رہی ہے, غلام محی الدین صاحب ایک مشن لے کر چل رہے ہیں, آپ بھی یوتھ کو پروموٹ کر رہے ہیں, بنو یوتھ کی آواز غلام محی الدین بھائی بھی یوتھ کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کام کو آپ کیسا دیکھتے ہیں اور اس پہ کیا میسیج دیں گے آپ ینگ یوتھ کو, نوجوانوں کو؟ فرسٹلی تو غلام محی الدین صاحب کی جتنی ایفرٹ ہے اس پہ میں ہیٹس آف کروں گا, بیکاز یہاں پر یوتھ کے اوپر لائک لوگ ڈسکشن تو کرتے ہیں بٹ اینڈ ریزلٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا ہے. اور یہاں پر لائک نیو انٹرپرینورس کو اپرچونیٹی دینا اور نیو ٹاپکس کے اوپر بات کرنا, تو اٹس ٹوٹلی ہیٹس آف ٹو ہیم. اور میں یہی چاہوں گا کہ جو بھی یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہے رائٹ ناؤ, آگے
बिकॉज राइट नाउ जो एरा है वो AI और स्पेशली IT की तरफ है, सो दिस इज द टाइम राइट नाउ कि आप IT की तरफ आएँ. और ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कि ट्रेनिंग सेंटर्स, यूट्यूब इज़ राइट नाउ द बेस्ट प्लेस. डेफिनेटली आप बहुत अच्छा बता रहे हैं. यूट्यूब जो है इस टाइम पे बहुत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने सारी बातें की और आई एम श्योर हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं उन्होंने बहुत कुछ आपसे लर्न किया. जज़ाकल्लाह ट्रांसमिशन में आने का. और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं. डॉक्टर सनाउल्लाह हमारे साथ हैं और हम आज का सेगमेंट जो है वो हेल्थ सेगमेंट है, उसका आगाज़ लेते हैं. नाज़रीन, लास्ट वीक हमने पूरे वीक बात की थी वाइटामिन्स पे और आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत डिटेल में चीज़ें देखी. आप लोग का फीडबैक भी मेरे पास आया उनका. अच्छा, उसमें कुछ सवालात हैं, वो अगर आप ऐड करना चाहें तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं. हम हमारे वाइटामिन का जो था वो सेगमेंट वो पूरे वीक रहा, वो क्लोज हो चुका है. उससे रिलेटेड हमने बाल पे बात की, स्किन पे बात की, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों पे हमने बात की. अगर कोई भी आपका सवाल है तो डेफिनेटली आप हमें कर सकते हैं, वो हम ट्रांसमिशन में शामिल करेंगे. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जॉइंट्स पेन का है. हम इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे और उसके बाद फिर हम साथ साथ सवालात ऐड करेंगे. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. डॉक्टर सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है और आज का जो डॉक्टर साहब हमारा जो टॉपिक है वो है जॉइंट्स पेन. इंशाल्लाह उस पर आप बताइए कि क्या वजूहात होती हैं, ये क्यों होते हैं. देन फिर हम स्लोली इसमें सवालात ऐड करेंगे. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल आपका. जॉइंट्स पेन देखें काफ़ी तरह के होते हैं. पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा कि अक्सर व बेशतर दर्द जो होते हैं वो वीकनेस की वजह से होते हैं, कमज़ोरी की वजह से होते हैं. अब उस कमज़ोरी की वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं. नींद की कमी हो सकती है, डाइट का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकता, आपका यूँ समझ लें कि रहन सहन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, या आपकी सिटिंग लेटने की पोजीशन जो होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है. वीकनेस के हवाले से अगर मैं आपको एक बात बताऊं, हमने लास्ट टाइम विटामिन डी को डिस्कस किया था, तो मोस्ट ऑफ देम 70% मैं आपको ये बता दूं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं. अच्छा, उसमें टेस्ट नहीं करवाते और क्या करते हैं कि बिला वजह हम लोग जो है वो मेडिसिन पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं. काइंडली उस चीज़ से थोड़ा सा बचा जाए. जॉइंट्स का जो पेन होता है वो बहुत सारी वजूहात की बिना पर होता है. कुछ लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, कुछ लोगों में विटामिन B12 की कमी की वजह से हो जाता है, जिससे पट्टों में स्टिफनेस, खिंचाव, दर्द होता है. बहुत सारे लोगों में सर्वाइकल पेन हो जाता है, जो कि मैंने आपसे कहा कि विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी होती है तो सर्वाइकल में बोन्स में गैप आ जाता है. कुछ लोगों में, बुजुर्गों में खासकर, या हैवी वेट जिनका वेट ज़्यादा होता है, उनमें क्या होता है कि कॉटलेज जो है ना वो घुटनों की कॉटलेज डैमेज हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जॉइंट्स पेन होता है. इन्फ्लेमेशन आ जाती है. अभी हमारे यहाँ खासकर कराची में आपने देखा होगा 2 to 3 months कमिंग जो है बैक पे चले जाए तो चिकनगुनिया बहुत ज्यादा फैला हुआ था, उसमें जॉइंट्स पेन था, वो एक तरह का वायरल था. तो वायरल में भी पेन हो जाता है. लेकिन आप मेन चीज ये है कि डायग्नोज करें. अगर आपको वीकनेस की वजह से तो आप अपनी डाइट का ख्याल रखें. खासकर आपकी डाइट के ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज्यादा करता है. विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है. हम लोग क्या करते हैं, सूरज की रोशनी, धूप हमें मिल रही है, हम नहीं ले पाते. सारा दिन मोस्ट ऑफ देम एसी रूम में बैठते हैं जहाँ धूप का कोई असर अंदाज नहीं होता है, उससे हमारे दर्द हो जाता है. पट्टों में खिंचाव बहुत ज़्यादा रहने लगा है और बहुत सारी वजूहात हैं जॉइंट्स के हवाले से. एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आजकल जो है वो जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है. तो जंक फूड की वजह से जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उनमें जो है अक्सर बेशतर वो बैली निकल आती है, टमी बढ़ जाती है. तो टमी बढ़ जाने की वजह से जब कोई चीज़ हम लोग झुक कर उठाते हैं तो उसका सारा स्ट्रेस जितना भी होता है हमारे बैक के पट्टों पर और हमारी कमर, बैकबोन पर पड़ता है. तो उससे क्या होता है कि उससे भी पेन हो जाता है हमें जॉइंट्स का. मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट आजकल जो ज़्यादा आ रहे हैं वो यही है, यंगस्टर में भी आ रहे हैं कि क्या है कि डॉक्टर साहब हमारी बैकबोन में दर्द रहता है. अच्छा, दूध का इस्तेमाल है नहीं, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा ये डेफिशिएंसी पाई जा रही है कि दूध पीना नहीं है, दही खाना नहीं है, कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा, सॉफ्ट ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है. वो क्या करती है, वो हमारे विटामिन डी को, B12 को, हमारी बॉडी में जितने भी वो होते हैं उसको अच्छा डॉक्टर साहब, हम इंशाल्लाह जो आपने दूध के बारे में बताया, मिल्क के बारे में, हम उस पर इंशाल्लाह डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दूध पे आप डिपेंड्स करता है. लोग पाउडर्स के भी आ गए, बहुत सारी चीज़ें, उन पर इंशाल्लाह हम आएंगे. और नाज़रीन, ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए उरम करीम हमारे साथ है. उरम करीम माशाल्लाह से. उरम जी खुशामदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ. जी बिस्मिल्लाह, दुरूद पाक पढ़ के शुरू करें. जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह.
جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین جاتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد۔ ٹرانسمیشن سیر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین ٹرانسمیشن سیر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بریک کے بعد کچھ مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کی جانب چلتے پھر انشاءاللہ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ حمزہ نقشبندی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ہمیشہ سے خوبصورت آواز ان کی ہماری ٹرانسمیشن میں ہوتی ہے۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ شکریہ جی تیمور بھائی۔ ہاں، اس کے ساتھ ہمارے اسلامک اسکالر ارسلان اتاری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بلال بھائی آپ کی اجازت ہو تو ہم نعت سے اگر شروع کریں۔ بالکل، بسم اللہ۔ ہمارے ساتھ مکرم حسین صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ اچھے لگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، سب سیٹ ہے، رمضان اچھے گزر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین جاتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، انشاءاللہ ملاقات ہوگی بریک کے بعد۔ ٹرانسمیشن سیر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سیر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تیمور بھائی۔ جی بلال بھائی، ہمارے ساتھ بہت خوبصورت نعت ہوں، لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، ان کی آواز کو پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ حمزہ نقشبندی صاحب موجود ہے، میں چاہوں گا حمزہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ بسم اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ناظرین ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کی تاک رات ہے آج، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نوازی، اور ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ اس تاک رات میں زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کر سکیں۔ اور ماشاءاللہ سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے درود شریف کی فضیلت، اور ہمارے ساتھ ہیں ارسلان اتاری اور اسلامک اسکالر ہیں ماشاءاللہ سے، تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ درود شریف کی فضیلت پہ بیان کیجیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے تاک راتیں، مقدس راتیں چل رہی ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں درود پاک کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری حدیث پاک ہے، اول الناس بیوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت لوگوں میں سے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل بروز قیامت جس وقت سایہ نہیں، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت اگر ہم دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے، کل بروز قیامت انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوگے۔ ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت جل شانہ نے مجھے اتنی طاقت و قوت عطا کی ہے کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں، ان درختوں پر جتنی ٹہنیاں ہیں، ان ٹہنیوں پر جتنے پتے ہیں، میں اس کی گنتی کر سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں جتنا پانی ہے اس کے میں قطرے قطرے کی گنتی کر سکتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں جتنے ذرات ہیں میں اس کی گنتی کر سکتا ہوں، لیکن آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، میں اس کی گنتی نہیں کر سکتا۔ یعنی اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پر جو اس کا امتی ہے اس پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، رمضان المبارک کی مقدس ایام چل رہے ہیں، مقدس راتیں چل رہی ہیں، تو اس میں درود پاک کا بھی خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود پڑھنے میں شامل کروں؟ بلال بن تیمور بھائی، یعنی کتنا حصہ درود پڑھنے میں شامل کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ
चौथाई हिस्सा। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर इससे कुछ ज़्यादा हो जाए तो तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी कि वो दुआ का जो हिस्सा है वो चौथाई हिस्से का इरशाद फरमाया। फिर इरशाद फरमाया इससे अगर ज़्यादा हो जाए तो बेहतर है। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर जुमला इरशाद फरमाया अगर दुआ का सारा हिस्सा दुरूद पाक में शामिल कर देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर दुआ को कबूलियत अता फरमाएगा। इससे ये भी पता चलता है कि अगर हम दुरूद पाक का खसूसियत के साथ एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह हमारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और हमारे लिए आजमाइशें जो आने वाली हैं उससे भी छुटकारा पा लेंगे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अरसलान अतारी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद थे और दुरूद शरीफ की फजीलत में माशाअल्लाह से खूबसूरत अंदाज में इन्होंने बयान किया। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, जब आप ट्रांसमिशन में आते हैं हमें बहुत कुछ सीखने का मिलता है। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, मोहम्मद असद हमारे साथ हैं और कल हमने बात की थी यूट्यूब पे हमने बात की थी, उसके बाद फिर हमने मोनेटाइज पे बात की थी, फिर राइट कंटेंट पे हमने बात की थी जो कि उन्होंने हमें बताया था कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है आपकी चैनल के लिए। सेकेंडली हमने उस पर बात की थी कि अर्न कैसे करते हैं उस पर, ऑब्वियसली क्योंकि आपको पता है हर बंदा जब मेहनत करता है उसका फोकस यही होता है कि हमने इसको अर्न किस तरह से करना है, तो वो हमने बात की थी। और अगर उससे रिलेटेड आपके कुछ भी सवालात हैं तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, असद मोहम्मद असद की आईडी पे कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपके सवाल ऐड करेंगे उसमें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मोबाइल एप्लीकेशन की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और उसके बारे में भी हमारे जो नाज़रीन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि एक्चुअली ये है क्या, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप प्रॉपर वे में इसको डिफाइन करें। जी बेसिकली बिलाल भाई जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं इनका बहुत ज़्यादा यानी कि अभी यूज़ है। बिल्कुल। लेकिन वेबसाइट के पर होता ये है कि हमें अगर हम हमारे पास मोबाइल है तो हमें वो ऑन करके पहले ब्राउज़र ओपन करना पड़ता है, फिर लिंक पे जाना पड़ता है, उसके बाद वो वहाँ पे उसका कोई नोटिफिकेशन चेक करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन में ये एडवांटेज है कि वो यूज़र फ्रेंडली है। देखिए दुनिया में वो कोई भी चीज़ जो हमारे लिए ईजी होती है हम वही यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब अगर हम एग्जाम्पल